Hi everyone. So we successfully completed our module 5 of life skills. Now we have to discuss the remaining portions of our module 4. So these are the main topics of our module 4. The topics that shown in green color that we already covered in our classes. So the remaining topics that shown in black color that we have to discuss. So let's see. Morals and values that we already discussed in our classes, then the principles of ethics, civic virtues, engineering ethics, the issues that related to morals, then theories of moral development. It's mainly consists of two theories, that is Kohlberg theory and Gilligan's theory. Then role of professionals or models of professional roles. These are the topics that we already covered in our module 4. So the remaining topics are theories about right action, self-interest, customs and religion, application of ethical theories, code of ethics, environmental and computer ethics, role of engineers, sample code of ethics. So in this video, we have to discuss the first 4 topics, that is theories about right action, self-interest, customs and religion, application of ethical theories. Moving on to our first topic, that is theories about right action. These are the theories that can be used to define right or wrong. So these theories will provide principles of right action that can be used to guide human beings in their life. So this mainly used to guide society to do right things. അതായത് തിയറീസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ, സൊസൈറ്റീനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് തിയറീസാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറീസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ തിയറീസ് of right action, which consist of mainly two theories, that is consequentialist theory and non-consequentialist theory. So in the cases of non-consequentialist theory, there will be another two theories, that is virtue theories and duty theories. So let's see consequentialist theory. This theory is also called as teleological theory. Here the right and wrong is decided on the basis of good intentions and good consequences. So morality of an action is the function of goodness or badness of its outcome. അതായത് കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്കംസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ഒരു റൈറ്റ് ആക്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അല്ല അതൊരു ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റോങ് ആക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് തിയറി, the morality of an action is the function of goodness or badness. So we have to decide whether an action is right or wrong on the basis of its consequences or basis of its results or outcome. If we want to consider this theory, we will never follow a rigid rule. നമ്മളൊരു റിജിഡ് റൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്, ഗുഡ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി വിൽ നെവർ ഫോളോ എ റിജിഡ് റൂൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് തിയറി. The next topic is non-consequentialist theory. According to this theory, there will be another two theories. The first one is virtue theory. The second one is duty theory. So in virtue theory, it recognizes
the virtue of mind and character as the most important element of ethics and morals. അതായത് എത്തിക്സിൻ്റെയും മോറലിൻ്റെയും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എത്തിക്സും മോറൽസും റൈറ്റും റോങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വേർച്യൂ തിയറി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സും മോറൽസും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെ റൈറ്റും റോങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസ് എന്നാണ് വേർച്യൂ തിയറിയിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി തിയറി. According to this theory, the duty will be accepted as morally good even if its outcome is harmful. That is, morality of an action is depend on the quality of that action. അതായത് ഡ്യൂട്ടി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്, റാദർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്കം. ഔട്ട്കം അല്ല, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി തിയറീൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി ടു തിയറീസ് അബൌട്ട് റൈറ്റ് ആക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് നോൺ കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് തിയറി. So in the cases of consequentialist theory, the actions can be considered as right and wrong on the basis of its outcome. But in the cases of consequentialist theory, we are not considering its outcome. We will consider the quality of the action or our character of mind. Moving on to next topic, that is self-interest. In our life, we will need a certain amount of self-interest. So, a healthy amount of self-interest is essential for survival. If it increases, the professional ego will be the result. So, an engineer without self-interest and self-esteem may easily be tempted to unethical behavior. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എന്താ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റോളുണ്ട്. ഒരു ഹെൽത്തി എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് സർവൈവലിന് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്ക് മാറും? നമ്മൾ സെൽഫിഷ് നാച്ചറിലേക്ക് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഈഗോയിലേക്കായിരിക്കും. എന്താ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഹംഭാവം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. നമ്മൾ ഞാനെന്ന ഭാവം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. So when self-interest increases beyond certain limit, it will lead to professional ego. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ ഈഗോ ആയിരിക്കും. സോ വി വിൽ ഓൾവേസ് നീഡ് certain healthy amount of self-interest and we also need self-esteem. എന്താ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബിൽഡ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. വിത്തൗട്ട് ദി സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻ എൻജിനീയർ ക്യാൻ ഈസിലി ബി ടെംപ്റ്റഡ് ടു അൺഎത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ. ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു മതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യങ്ങളോ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ വി ഓൾവേസ് നീഡ് എ ഹെൽത്തി എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. The next topic is customs and religion. So the next topic is customs and religion. When we move from one society to another society or one place to another place, the culture will change. The culture that related to customs. So the customs and culture are related to each other. So when we move from one place to another place or one society to another society, this custom can be changed, the culture can be changed. So the acceptance of right and wrong changes from one culture to another. നമുക്കറിയാലോ, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കൾച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും, അതും എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൾച്ചറിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിലീവ്സിൽ കസ്റ്റംസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസൊക്കെ വിൽ
റിഫ്ലക്റ്റ് ഓൺ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ അവർ ബിഹേവിയർ. നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ, അവർ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് എക്സെട്ര. നമ്മൾ നേരത്തെ മൊഡ്യൂൾ 5 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൾച്ചറിൻ്റെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ. കൾച്ചറിന് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലായിക്കോട്ടെ, ഈ കസ്റ്റംസിനും കൾച്ചറിനും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദ വാല്യൂസ്, ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കൾച്ചർ ടു കൾച്ചർ. ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൂവ് ഫ്രം വൺ സൊസൈറ്റി ടു അനദർ സൊസൈറ്റി, ഓർ വൺ പ്ലേസ് ഫ്രം അനദർ പ്ലേസ്, വൺ കൺട്രി ഫ്രം അനദർ കൺട്രി, the culture changes, customs changes, the beliefs, values, attitude, all these parameters will change. So all these changes that can be reflected in our actions, our way of living, our way of lifestyle, our way of decision making, etc. അതായത് ഈ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐക്കനായാലും റൈറ്റും റോങ്ങും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിലായാലൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കൾച്ചർ ഓർ കസ്റ്റംസ്, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോറൽസ്, വാല്യൂസ് ഓർ എത്തിക്സ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ. ഇതിനും എന്തുണ്ടാവാം, ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എത്തിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഫെയർലി ദ സെയിം എമംഗ് വേരിയസ് റിലീജിയസ് കൾച്ചർ. കസ്റ്റംസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദീസ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ് ആർ ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള എത്തിക്സും മോറൽസും വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുണ്ടാവുക, പക്ഷേ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സ്, മോറൽസ്, വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് കസ്റ്റമും കൾച്ചറും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റും റോങ്ങും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സിലും മോറൽസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു റിലീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിലീജിയനിലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ബിലീവ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, വാല്യൂസൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്ന എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കാം, സെയിം തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. So next topic is application of ethical theories. So there will be different theories or different principles for ethics and morals. So first application of these ethical theories, this theory can be used for understanding moral dilemmas. ഈ മോറൽ ഡിലീമ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ. Moral dilemmas are those situations in which we have to decide or we have to choose between two morally right things. അതായത് രണ്ടും അതിലെത്തിക്കുമ്പോൾ മോറലി റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡൂ സോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അതിനാണ് ശരിക്കും മോറൽ ഡിലേമാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So these ethical principles or ethical theories that will help us to take decisions in such situations. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ്, ജസ്റ്റിഫൈങ് പ്രൊഫഷണൽ അലിഗേഷൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകും. അലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചറാണ്, കുറേ ഐഡിയാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ അവർ ഐഡിയാസ്, നമ്മുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് തിയറീസ് ഓഫ് എത്തിക്സ്. എത്തിക്സിൻ്റെ തിയറീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് ഓർഡിനറി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ മൊറാലിറ്റി. ദർ വിൽ ബി സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓർഡിനറി മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ മൊറാലിറ്റി. സോ these ethical theories or principles of ethics that will help us to relate this ordinary and professional morality. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് ഈ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡെവലപ്ഡ് ടു കറക്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വി നീഡ് എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ the applications of ethical theories.
So in this video we discussed theories about right action, in which we discussed mainly two theories, that is consequentialist theory and non-consequentialist theory. Then the concept of self-interest, then the dimensions of customs and religion on ethics, morality and culture. Then the last topic is applications of ethical theories. So this is all about this video. Thank you for watching. Thank you.